عنہا۔ آج آپ کی سیرت طیبہ سنیں گے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے اور مسلمانوں کے لیے آپ کی زندگی سے کیا کیا سبق ملتا ہے، اور ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے آپ کی زندگی کس طرح ایک بہترین راستہ بتاتی ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں سنیں گے۔ عزیزہ گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور کی ازواج کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ پارہ نمبر 21، پارہ نمبر مثالیں لکھو دے، پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب آیت نمبر ہے 6، پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، فرمایا نبی مومنوں کی جانوں کے زیادہ حقدار ہے۔ نبی مومنوں کی جانوں کے زیادہ حقدار ہے۔ النبی اولا، نبی زیادہ مالک ہے بالمؤمنین، مومنوں کے، من انفسہم، ان کی جانوں سے، یعنی جتنی ایک مومن کی جان ہے نا، فرمایا اس سے زیادہ مالک وہ رسول اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور فرمایا ان کی جو بیویاں ہیں نا وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تفسیر مدرک میں اس سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ہر نبی، یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، اور بڑا خوبصورت جملہ ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے، جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے ہیں نا، یہ اس کے لیے بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر مدرک میں اسی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کے تحت فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی امت کے لوگوں کا باپ ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے لوگوں کا، اس سارے بولیے، اپنی امت کے لوگوں کا باپ ہوتا ہے۔ فرمایا اسی وجہ سے جو سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تو سارے لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہماری امت کے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی وجہ سے ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی تمہاری جانوں کے زیادہ حقدار ہے، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ان کی بیویاں مائیں، ام المؤمنین، مسلمانوں کی پہلی ماں، مسلمانوں کی۔ اب یہاں پہ چلتے چلتے ایک نقطہ آپ احباب کے گوشگزار کر جاؤں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا، ان کے ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور بہت سارے کفار کافر لوگ جو ہیں، مشرک لوگ ہیں، وہ بھی اس جملے کو کر کے عام جو سادہ مسلمان ہوتا ہے نا اس کے ذہنوں کو برگلاتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو رب تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کیوں کی؟ وہ کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں نے رب تعالیٰ نے کتنی شادیوں کا حکم دیا جی؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اور وہ مشرک معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ یہاں تک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے نبی کے اندر نفسانی قوت زیادہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے 11 شادی کی، معاذ اللہ۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں اس وجہ سے کی ہے کہ جو پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمائی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیگم نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نہیں بھیجا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیگم نکاح بھیجا۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا کیا چیزیں دیکھ کے بیگم نکاح بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں فرمائی وہ اس وجہ سے فرمائی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے دشمن بن گئے، اس وقت اسلام کو پاور کی ضرورت تھی، اسلام کو طاقت کی ضرورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ
कुबरा से निकाह फरमाया, वो भी हजरत खदीजतुल कुबरा के पैगाम निकाह भेजने पर, तो उस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा ने, जो अरब की मलका थी, जो सारे अरब की सबसे बड़ी ताजरा थी, जिनके पास सबसे ज्यादा माल था, जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी की, जब उन्होंने सारा अपना माल हुजूर के कदमों में रखा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके निकाह फरमाने की वजह से इस्लाम को पावर मिल गई। सुभान अल्लाह। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई है, वो मुख्तलिफ कबीले के लोगों के साथ फरमाई, मुख्तलिफ कबीले के लोगों के साथ फरमाई, ताकि इस्लाम को पावर मिल सके, ताकि इस्लाम को, क्योंकि जब बंदे के हाथ में ताकत होती है, उस वक्त उसका बात करना ज्यादा असर रखता है, उस वक्त उसका बात करना ज्यादा असर रखता है। तो आज हम हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप की सीरत सुनेंगे। अज़ीज़ान इकरामी, हजरत खदीजतुल कुबरा, आपके वालिद का नाम है खुवैलिद। क्या नाम है? खदीजा बिन्ते खुवैलिद। आप अरब के सबसे बड़े ताजिर थे और अल्लाह ताला ने आपको कसीर माल अता फरमाया था, इतना माल अता फरमाया था कि फरमाते हैं कि अरब में जिस साल अरब के सारे ताजिरों को नुकसान हुआ, कोई नफा न मिला, रब ताला ने उस साल भी हजरत खदीजा को 11 गुना नफा अता फरमाया। और ऐसा चादरवारी का और चादर का एहतमाम हजरत खदीजतुल कुबरा का कि आपने सबसे बड़ी ताजरा थी, लेकिन अपने घर से कभी बाहर कदम भी नहीं रखा था। करती क्या थी? मुदारबत पे काम करती थी, जिसे आज हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हजरत खदीजा का माल होता था और उसको बेचता कोई और था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले हुजूर की ईमानदारी, हुजूर की सच्चाई, हुजूर के अखलाक हसना, हुजूर के बेहतरीन अफ्तार, बेहतरीन नजरियात, हुजूर की बेहतरीन सोच पूरे अरब में मशहूर हो चुकी थी, पूरे अरब में मशहूर हो चुकी थी। एक दिन हजरत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपने सोचा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा माल जो है ना, उसको बेचने के लिए मोहम्मद अरबी जाए, उसको बेचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए। तो आपकी खातिमा थी नफीसा। हजरत खदीजा ने अपनी खातिमा को भेजा, आपकी खातिमा गई और जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बड़े जो हैं हजरत अबू तालिब, हजरत हमजा, फरमाया मेरे बुजुर्गों से बात करो, अगर मेरे बड़े राजी होते हैं तो मैं फिर माल तजारत करने के लिए राजी हूँ, मैं तजारत करने के लिए राजी हूँ। खैर मामला में अल-मुख्तसर कर रहा हूँ, मामला सारे जय पा गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का माल लेके मुल्क शाम की तरफ तजारत के लिए जाते हैं। मुल्क शाम की तरफ इशारे बोलिए, तजारत के लिए जाते हैं मुल्क शाम की तरफ। अब मुल्क शाम की तरफ तजारत के लिए जाते हैं तो आपके साथ हजरत खदीजा ने अपने गुलाम भेजा, जिसका नाम था मैसरा। जिसका नाम था मैसरा। क्या नाम था? अब उसको हजरत खदीजा क्या नसीहत फरमाती है? हजरत खदीजा कहती है, ऐ मैसरा, मैंने तुम्हें इस वजह से साथ नहीं भेजा कि तुम मोहम्मद अरबी की राय के साथ इख्तिलाफ करो, बल्कि मैंने तुम्हें इस वजह से साथ भेजा है कि सारे रास्ते जो बातें तुम इनमें नोट करो, जो बातें तुम इनमें देखो, वो सारी बातें आगे मुझे बतानी है, वो सारी बातें आगे मुझे बतानी है। खैर सफर शुरू हुआ। मैसरा क्या देखता है? जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, क्योंकि अरब का इलाका सहराई इलाका था, दूर दराज तक दरख्त कहीं भी नहीं थे। मैसरा क्या देखता है कि जिधर मुस्तफा जाते हैं बादल साया करते जाते हैं। सुभान अल्लाह। जिधर मुस्तफा जाते हैं बादल क्या करते जाते हैं? साया करते जाते हैं। मैसरा क्या देखता है? मैसरा क्या देखता है कि जिधर से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, क्या दरख्त, क्या दीवार, हर चीज झुक के मुस्तफा को सलाम कहती जाती है। सुभान अल्लाह। हर चीज झुक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहती जाती है। और मैसरा कहता है, एक मुकाम ऐसा आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक दरख्त के नीचे आराम फरमाया, उसके करीब ही एक राहिब रहता था।
قریب ہی راہب رہتا تھا جس کا نام تھا نستورہ. کیا نام تھا؟ جب اس راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے دیکھا نا، وہ راہب بھاگتا ہوا آیا. میسرہ کو کیونکہ وہ جانتا تھا، میسرہ مال تجارت کے لیے آتا جاتا تھا، سفر کرتا تھا. وہ میسرہ کو کہنے لگا، اے میسرہ من ہاذا، اے میسرہ یہ کون ہے؟ ہذہ تحت الشجرہ، یہ اس درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ کہنے لگا، یہ عرب کے ایک شریف انسان ہے، یہ عرب کے دیانتدار، ایماندار، سچ بولنے والے، اعلیٰ افکار، اعلیٰ نظریات کے حامل یہ شخصیت ہے جن کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. وہ نستورہ کہنے لگا، اے میسرہ تم نے تو مجھے بتا دیا ہے کہ ان کو محمد عربی کہتے ہیں، آؤ میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں. اے میسرہ اگر تم اس بات کو ذہن نشین کر لو تو ایک بات یاد رکھنا، ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. اور فرمایا میسرہ سنو، یہ جو درخت ہے نا، یہ وہ درخت ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی قیام نہیں کر سکتا، نبی کے علاوہ کوئی قیام نہیں کر سکتا. اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی قیام کرتے آئے ہیں، اور یہ نشانیاں بتا رہی ہے کہ وہ آخری وقت آ چکا ہے جس میں محمد مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں. اور فرمایا یہی اللہ کے آخری رسول ہوں گے، یہی اللہ کے آخری رسول ہوں گے. خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال سے تجارت کی. تجارت کے بعد میسرہ واپس آیا، حضور واپس آئے. رب تعالیٰ نے بے شمار بہت بڑا نفع عطا فرمایا. اب میسرہ واپس آیا ہے نا، تو جب میسرہ واپس آتا ہے نا تو آپ کی حضرت خدیجہ کی خادمہ نفیسہ کہتی ہے، میسرہ کتنا نفع ہوا ہے؟ اے میسرہ کتنا نفع ہوا ہے؟ حضرت خدیجہ بھی پاس ہیں. میسرہ کہتا نفع کو چھوڑو، یہ پوچھو کیا کیا کمالات دیکھے ہیں. سبحان اللہ. کہتا نفع رب نے اتنا دیا ہے کہ ہم سے ختم نہیں ہو سکتا. یہ پوچھو کہ رب تعالیٰ نے کمالات کیا دکھائے ہیں. کہنے لگا میں جدھر جدھر جاتا تھا، میں جدھر جدھر دیکھتا تھا، میں صرف یہی دیکھتا تھا کہ جہاں جہاں محمد عربی جاتے ہیں وہاں وہاں سے سلام کی آوازیں آتی ہیں. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ نے اور پوچھا، اور میرا دل کرتا ہے آپ کو کسی ایک شعر میں نہ سنا دوں. سبحان اللہ. آپ کو ایک شعر میں نہ سنا دوں. حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب میسرہ کو پوچھا، اے میسرہ میرے دس مارے سفر دے کر کی بیٹی ہے، کچھ شب روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال گزارے گے، تو تجارت کا سفر حضور دے نال کیتا ہے، کیڑے کمالات دیکھے، کیڑے معجزات دیکھے، کیڑے بلند اخباریاں دیکھے نے. تو میرا بھی ایمان کہتا ہے میسرہ نے بھی ایسا کیا ہوگا، نہ ایسی نہ ایسا چہرہ
गल कर लो, अगर मेरे बड़े मर जाते तो मैंने कोई भी एतराज नहीं, मैंने कोई भी एतराज नहीं। और हजरत नफीसा जिन्हें बाद में ईमान लेके या सहाबियत का दर्जा पाया, हजरत नफीसा हुजूर के सच्चा नाम हजरत मुतालिब को गईया, हजरत अबू तालिब कहने लगे सानू ये तो ना और की चाहिए। सुभान अल्लाह। बिला मुखसर कर लिया, निकाह तय हो गया, निकाह हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अम्मा जान भी नहीं, आपके अब्बा जान भी नहीं, आपके दादा जान भी दुनिया से रुखसत हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम ने, मां भी बापारी ने, इधर हजरत खदीजा आप मलाइकतुल अर्द ने, अरब की सबसे बड़ी ताजदार ने, हजरत खदीजा का निकाह जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल होया। सुभान अल्लाह। अजीज ने हजरत खदीजा का निकाह हो गया। निकाह के बाद हजरत खदीजा में सहेलियां हजरत खदीजा को कहना है खदीजा ऐसी तेरे नाल नाराज हां, ऐ खदीजा ऐसी तेरे नाल नाराज हां। हजरत खदीजा कह लगे तुसी मेरे नाल क्यों नाराज हो? और कह लगे खदीजा तू एक यकीन दे नाल निकाह कीता है, तू एक यकीन दे नाल शादी कीती है, जेदा वालिद भी कोई नहीं, जेदी वालिदा भी कोई नहीं, जेदा दादा भी जिंदा कोई नहीं, तेरे मनसब दा हो नहीं। हजरत खदीजा कह लगे चुप कर जाओ, तानू मैं दसना की मैनू की मिल रहा है। सुभान अल्लाह। मेरा भी ख्याल कहना है हजरत खदीजा को जो आप दी सहेलियां ने इन्नी गल कही है नहीं है, हजरत खदीजा ने यही क्या होने फजले ना बोले ओला और क्या। हजरत खदीजा ने भी इन्नी गल कही है मिल गए मुस्तफा और क्या। मेरा भी ख्याल कहना है जो हजरत खदीजा दी सहेलियां ने इन्नी गल की होनी है, हजरत खदीजा ने कहा होने तुसी दौलत देख रही हो, तुसी शोहरत देख रही हो, तुसी माल देख रही हो, लेकिन मैं मुस्तफा को देख रही हूं। सुभान अल्लाह। नहीं उन्हीं बुलंद आवाज नहीं है। सुभान अल्लाह। अब बात कर रहे मेरा अंदाज सुर वाला नहीं, लेकिन पिछले जुमे तो बहुत सारे बंदे आगे गए कर सब सुर लाओ, कर सब सुर लाओ। मैं वहां भी निकल के मैं सुर में ला लेना है, लेकिन उन्होंने मैंने क्या नहीं कर सकता सोरी लानी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मकसद है ना वो ये मकसद है कि उनके मुसलमान की तरबियत हो जाए। इस वजह से हम सादा अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, इस वजह से मैं सादा अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ। वरना अगर आप 3 घंटे के 2 घंटे के मैं फिर भी सुर में भी तो पढ़ सकता हूँ, तब भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन अब बात छिड़ गई है रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात छिड़ गई है तो जिहड़े मुस्तफा दा नौकर जिन्हों हुजूर दे नाल प्यारे हुण सच्चा चल के मिल गए मुस्तफा अरब की सरकार होकर जिसके आगे पीछे सैकड़ों नौकर फिरते हैं, जिनके आगे पीछे नौकरानियां फिरती हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की, इस कदर इताअत की है, हुजूर से इस कदर प्यार किया है कि जब से हुजूर के साथ निकाह किया है उसी दिन उसी शाम को अपना सारा माल हुजूर के कदमों में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर के कदमों में माल पेश किया है और कुर्बान जाऊं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात पर। सुभान अल्लाह। मालिक कौनैन है, खुद पास कुछ रखते रहे तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे हजरत खदीजा ने अपना सारा माल हुजूर की
जिस्म पे पहने हुए लिबास पे पाबंद लगे होते हैं। सुभान अल्लाह, जिस्म पे पहने हुए लिबास पे सुभान अल्लाह, पाबंद लगे होते हैं। और तमाम जाऊं आज की हमारी औरतें जो चले सास ससुर का काम तो एक बहुत दूर की बात है, जो अपने शोहर का काम नहीं करती, अगर वो सैयदा पाक की सीरत को पढ़े, हज़रत खदीजतुल कुबरा की सीरत को पढ़े, और मैं बताता हूँ गाने हीरा ऐलान नबूवत से पहले आपके मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाने हीरा में इबादत के लिए जाते हैं। सैयदा पाक अपने घर से वो सैयदा के जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम न रखा, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा जिनके आगे पीछे नौकर फिरते हैं, जब रसूलुल्लाह से निकाह किया, जब हुजूर के साथ आपकी शादी हुई, फिर हुजूर की खिदमत ऐसे की कि घर से खाना बनाने वाले हीरा तक लेके आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, घर से खाना पकाते हैं, गाड़ी हीरा तक लेके आती हैं। और कुमार जाओ सैयदा पाक की साथ पे आओ सीधा निगरान, आज हम जो सदात की इज्जत करते हैं, आज हम जो करबला वालों की गीत गाते हैं, आज हम जो हुसैन हुसैन करते हैं, क्या हम अपने आप को हुसैन नहीं कहते हैं? तो एक बात याद रखना, हज़रत इमाम हसन हुसैन की नानी को सैयदा खदीजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, हज़रत हसन हुसैन की नानी को सैयदा खदीजा कहते हैं। वो ज़हरा कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो बुज़अतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उनकी वालिदा को सैयदा खदीजा कहते हैं। वो खदीजा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने घर से खाना पकाकर गाए हीरा में लेके आए, जिब्रील अमीर वही लेके आए, जिब्रील अमीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिही खदीजतुन, या रसूलुल्लाह ये खदीजा आ रही है, आपके लिए खाना लेके आ रही है, इनकी बारे में अर्ज कीजिएगा, रब ताला आपको सलाम कहता है। सुभान अल्लाह, बताओ इतनी बड़ी शान हज़रत खदीजा की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सैयदा फातिमा से चली, और सैयदा फातिमा हज़रत खदीजा की बेटी है। सुभान पता चला कि क़यामत तक आने वाले सदात की नानी जान को सैयदा खदीजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, नानी जान को क्या कहते हैं? सैयदा खदीजा कहते हैं। और आज हमारी उम्मत में से नबी के घर वालों की शान कम बयान की जाती है। ये फिक्र, ये लम्हा है, ये हमारे लिए सोचने की बात है कि नबी के घर वालों की शान बयान की जाती है, हज़रत इमाम हसन हुसैन की शान बयान की जाती है, सैयदा फातिमा की शान बयान की जाती है, मौला अली की शान बयान की जाती है, लेकिन हुजूर की उम्महातुल मोमिनीन हुजूर की अज़वाज की शान बहुत कम बयान की जाती है। मैं हालांकि 10 रमज़ान मुबारक कल का दिन जो गुजर के गया है, वो सैयदा पाक के विसाल का दिन था, वो सैयदा पाक के उर्स का दिन था, लेकिन मैंने आज जिस वजह से 11 रमज़ान मुबारक को ये मौजूद रखा है, इसी वजह से रखा है कि हमने हुजूर के घर वालों को भी मानना है, हुजूर के घर वालों से भी मोहब्बत करनी है, हुजूर की अज़वाज से भी मोहब्बत करनी है, सुभान उम्महातुल मोमिनीन से भी मोहब्बत करनी है। अल्लाह ताला हम सबको नबी के घर वालों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और हुजूर की जो अज़वाज हैं उनके साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अली इल्लल बलाग। आखिर तक जो भाई आवाज़